आसन्तु आमे प्रथम आज्ञा और निस्तार पर्व एही विषय सहित बाइबल रे परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर अध्ययन करबाकू किछि समय नेबा। आजि समुद्र कूଳରେ बाली परी एही पृथ्वी रे अनेक चर्च अछि, तथापि सेमाने निस्तार पर्व को पालन करंती नहीं। सेमाने निस्तार पर्व पालन करंती नहीं। यार अर्थ हेउछि जे सेमाने परमेश्वरଙ୍କ प्रथम आज्ञा पालन करू नाहंती। आजि आमे परमेश्वरଙ୍କ वाक्य अध्ययन करी ताहा निश्चित करि पारिबा। निस्तार पर्व पालन न करिबार अर्थ प्रथम आज्ञा पालन न करिबा अटे। एवं प्रथम आज्ञा जहा कही थाए आंभ साक्षातरे तुम्भर अन्य कोनोसी देवता हेबो नहीं, पालन न करिबार अर्थ अन्य देवता माननकु उपासना करिबा अटे, हो ना? तेबे कोन से माने अन्य देवता माननकु उपासना करी आशीर्वाद, परित्राण एवं स्वर्ग प्राप्त करि पारिबे? यह अत्यंत स्पष्ट जे से माने स्वर्ग राज्य को जाई पारिबे नहीं। निस्तार पर्व पालन न करी केही मध्य स्वर्ग को जाई पारिबे नहीं। आंभ माननकु केवल आंभ माननक मतानुसारे नुहे, किंतु बाइबल रो साक्ष्य माध्यम रे याहाकु निश्चित करिबा आवश्यक। आमे यह अध्ययन करिबार कारण यह अटे जे यह आंभ माननकर परित्राण सहित निश्चित भाव रे जड़ित। प्रथम पीतर अध्याय 1 पद 8 अनुଯାयी आंभ माननक विश्वासर उद्देश्य कोन अटे? यह आंभ माननक आत्मार परित्राण अटे। यह हेउछि सबुठारु अत्यावश्यकीय उद्देश्य। किंतु जदि आमे निस्तार पर्व जहा कि प्रथम आज्ञा अटे पालन करिबा नहीं, तेबे आम्भे माने अन्य देवता माननकु उपासना करिबाकू लागिबा। एवं जेतेबेले आम्भे माने अन्य देवता माननकु उपासना करू, सेतेबेले आमे शेषरे अनंत नरक को जिबु। आज आसन्तु आम्भे माने एही विषय रे जानिबा। आसन्तु आमे माथ्यू अध्याय 22 उपरे एक नजर पकेइबा एवं विस्तृत भाव रे प्रथम आज्ञा विषय रे परमेश्वरଙ୍କ इच्छार अध्ययन करिबा। माथ्यू अध्याय 22 पद 34। से सादुकी माननकु निरुत्तर करिअछंती। यह शुणी फारुसी माने एकत्र हेले। आउ से माननक मध्यरु जणे व्यवस्था शास्त्रज्ञ ताहांकु परीक्षा करी पचारिले, हे गुरु, व्यवस्था मध्यरे की प्रकार आज्ञा श्रेष्ठ? से ताहांकु कहिले, तुम्भे आपणार समस्त अंतकरण, समस्त प्राण और समस्त मन देई प्रभु आपणा ईश्वरंकु प्रेम कर। यह ही श्रेष्ठ और प्रथम आज्ञा। जीशु व्यवस्था शास्त्रज्ञ को स्पष्ट भाव रे जणाइले जे परमेश्वर को अपना समस्त अंतकरण और समस्त प्राण और समस्त मन सहित प्रेम करिबा ही प्रथम एवं मुख्य आज्ञा अटे। तेबे आम्भे माने किपरि जानि पारिबा जे कि परमेश्वर को अपना समस्त अंतकरण और समस्त प्राण और समस्त मन सहित प्रेम करिथाए? आमे किपरि ताहाकु चिन्हि पारिबा? हृदय को मापिबा पई कोनोसी परिमापक नहीं। तेणुकरी आंभ माननकु से माननको एक उदाहरण खोजिबा आवश्यक, जो माने बाइबल रे समस्त मन, प्राण एवं आत्मा सहित परमेश्वर को प्रेम करंती। आंभ माननको बाइबल रे उत्तर खोजिबा आवश्यक। आसन्तु आंभे माने द्वितीय राजावली अध्याय 23 को जिबा एवं यार उत्तर खोजिबा। द्वितीय राजावली अध्याय 23 पद 21। आहुरी राजा समस्त लोकंकु आज्ञा देई कहिले, एही नियम पुस्तक रे जेपरि लेखा अछि तदनुसारे तुम्हे माने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वरंकु उद्देश्य रे कोन करो? निस्तार पर्व पालन करो। यह जोसियो राजांकर कार्यर अभिलेख अटे। प्रकृत रे इस्राएल रो विचारकारी विचार कतृगणर समय ठारू कियबा इस्राएल रो राजा मानकर और जिहुदार राजा मानकर समस्त समय रे ए प्रकार निस्तार पर्व पालन करा जाय नथिला। मात्र जोसियो राजांकर अधिकारर 18 वर्ष रे एही निस्तार पर्व सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे जेरुसालेम रे पालन करा गला। आसन्तु आम्भे माने देखिबा जे निस्तार पर्व पालन करिबा परे राजा जोसियोंक कार्य विषय रे बाइबल कोन कुहे। आसन्तु आमे पद 25 को जिबा। आउ तांको परि जे कोण आपणार समस्त अंतकरण ओ आउ कोण समस्त प्राण ओ आउ कोण समस्त शक्ति द्वारा मशांकर सकल व्यवस्था अनुसारे सदाप्रभुଙ୍କ प्रति फेरिले। एपरि कोनोसी राजा तांकर पूर्वे नथिले कियबा तांको परि केही तांको उतारे उदित नहिले।
성경은 알려주고 있습니다. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ ତାହା କେହି ମାପିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ 21ରେ ରାଜା ଯୋଶୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ଯେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୂଷାଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ଏପରି କୌଣସି ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରି କେହି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଉଦିତ ନହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରିଥାଉ? ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଟି ଅଟେ? ତାହା ହେଉଛି ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ, ହଁ ନା? ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 4। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କହିଥାଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ପୁଣି ଏହି ଯେଉଁ ସକଳ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖେଇବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ରୂପରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ତାହା ବାନ୍ଧିବ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହଦ୍ୱାର ଚୌକାଠରେ ଓ ବାହାର ଦ୍ୱାରରେ ତାହା ଲେଖିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଖୋଲିବା ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 8। ପୁଣି ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଣେଇବ ମିଶର ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ବାହାର ହେବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁର ସ୍ମରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହୁଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ରହିବ ଏଥିପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଓ ସ୍ମରଣର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକାନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମିଶର ଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମୟାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଧି ପାଳନ କରିବ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 13ରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କପାଳ ଉପରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରଖିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 13ରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ରଖିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ତେବେ ଆମେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ? ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମୀରଣରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ହଁ ନା?
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ 21। ଆହୁରି ରାଜା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ନିୟମ ପୁସ୍ତକରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ତଦନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କର। ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକାରୀ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣର ସମୟଠାରୁ କିଓବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୋଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ନାହିଁ। ପଦ 24। ଆହୁରି ଯୋଶୀୟ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ହିଲ୍କିୟ ଯାଜକର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେ ସବୁ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ ଓ ଠାକୁର ଓ ପୁତଳି ଓ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ତାହା ସବୁ ଦୂର କଲେ। ସେ ସେହି ସମସ୍ତକୁ ଦୂର କଲେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆହୁରି ଯୋଶୀୟ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ହିଲ୍କିୟ ଯାଜକର ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସଫଳ କରିପାରିବେ। ଏହା କୁହେ ଯେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏହା କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଦେଖିବେ ତେବେ କେବଳ ରାଜା ଯୋଶୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସମାନ ବିଷୟ ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ହଁ ନା? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ 1 ଦେଖିବା। ଅନନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ହିଜକିୟ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନୋସି ଦେଶକୁ ହିଁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କାରଣ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଧିପତିମାନେ ଓ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନ କରିଥିବାରୁ କିଓବା ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ହେଲା। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜେରୁସାଲେମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେର୍ସେବା ଠାରୁ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବତ୍ର ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେହି ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ 1ରେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ 1ରେ ଦେଖିବା ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଏହି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଓ ତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦାର ନଗରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କାଟି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ନିଶେଷରେ ବିନାଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନୋସିରେ ସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ କ'ଣ କଲେ? ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ଓ ନଗରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେକୌଣସି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦାବି କରୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଦାବି କରୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି।
ଶୈତାନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ତାହାର ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 12ରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶରର ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଚଞ୍ଚଳ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରାତ୍ରିରେ ମିଶର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା, ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ବିଚାର କରି କ'ଣ ଦେବା? ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଏହିପରି କେବଳ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ସମୟରେ ଥିଲା କି? ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣର ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 1କୁ ଯିବା। ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶକ ଉଠେ, ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ନିରୂପଣ କରେ, ଆଉ ସେହି ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସଫଳ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଗଣ ବିଷୟରେ କହେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କି ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶକର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ? ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହ ଦେବତା ଗଣ ଓ ଆସେରା ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମା ଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30ରେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଅଛୁ ଯେ କିପରି ଏହା ରାଜା ଯୋସିୟ ଏବଂ ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 4 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଧାନ କରିବ, ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର କି ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଠୋର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଦର୍ଶୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ଦାସଗୃହରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଭୁଲେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଇଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱର ଭୂମି ମିଶରରୁ କେବେ ମୁକ୍ତ କଲେ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ, ହଁ ନା? ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଭୁଲେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଅଛି? ସେ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କହିଅଛି। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଶୈତାନ ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ।
여지가 있는데 କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିପାରିବା। 해두셨기 때문입니다. ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୂଳତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 그런 ଏହିପରି ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶା କରିପାରିବେ? 할 수 있겠습니까? ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମନ୍ଦକୁ ଦୂର କରିବାକୁ କହିଅଛନ୍ତି। 마음을 다하고 ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ପଥରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। 하나님을 섬긴다고 하면서 유월절 진리를 갖지 못했던 ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦାବି କରୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦାବି କରୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଗୃହ ଦେବତା ଏବଂ ଆସେରା ପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିମାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏହି ଶେଷ ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ 1ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଉଜାଡ଼ କରୁଅଛନ୍ତି, 황무하게 ଆଉ ତାହା ଓଲଟାଇ ତହିଁର ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। 그 거민을 흩으시리니 ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। 이사야 선지자는 ପଦ 2 ତହିଁରେ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେପରି ଯାଜକର, ଯେପରି ଦାସର ସେପରି ତାହାର କର୍ତ୍ତାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ 3କୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁଟିତ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। 말씀을 하셨나니 ପୃଥିବୀ ଶୋକ କରି ନିସ୍ତେଜ ହେଉଅଛି, ଜଗତ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ନିସ୍ତେଜ ହେଉଅଛି, ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ମ୍ଳାନ ହୁଅନ୍ତି। 또한 그 거민을 ପୃଥିବୀ ତନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଅଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ? କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି, ବିଧି ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? 율례를 어기고 ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଅଛନ୍ତି। 어떻게 했기 때문이라고 했습니까? ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ କ'ଣ ଅଟେ? 뭡니까? ଏହା ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଅଟେ, ହଁ ନା? 맞습니까? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ସେମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି? 하나님 ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। 아니를 지금 섬기고 있습니다. ତେଣୁ ପଦ 5 କହିଥାଏ, ପୃଥିବୀ ତନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି, ବିଧି ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ନୁହେଁ କି? 즉 ସେମାନେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି। 온전히 섬기고 있다는 그런 의미가 되겠습니다. ଆଜି ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। 하셨기 때문에 ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହୁଥାଏ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଉ। ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଯଦିଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ସତ୍ୟତାରେ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଅଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୌରବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏହା ଆଶା କରୁଥାଏ ଯେ ଆଜିର ଦିନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହେବ। ମୁଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 감사합니다.